اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم رجعت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ رجعت کیا ہوتی ہے، رجعت کیوں ہوتی ہے، رجعت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور اگر کوئی رجعت کا شکار ہو چکا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، رجعت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ پلٹنا مطلب کسی چیز کا ریئیکشن ہونا۔ جس طرح یہ کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ حقیقتاً کافر نہیں ہے یا اس نے کوئی ایسی بات یا ایسی گفتگو نہیں کی جو اسے دار اسلام سے خارج کر دے، تو یہ کفر جو ہے یہ اس بندے کو کافر کہنے والے کی طرف پلٹ آئے گا، یعنی کہ وہ خود کافر ہو جائے گا، پلٹ جائے گا۔ اسی طرح رجعت کا معاملہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں، جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور وہ وظیفہ آپ بغیر اجازت کے کرتے ہیں تو پھر عمل پلٹ آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ عمل کا ریئیکشن جو ہے وہ عمل پڑھنے والے پر ظاہر ہونے لگتا ہے، الٹا پڑ جاتا ہے یہ عمل۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ بغیر استاد کی اجازت کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں یا پھر کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جو عمل بیان کیا گیا ہے وہ بغیر کسی کی اجازت کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہایت ہی غیر مناسب بات ہے۔ رجعت ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل بغیر اجازت کے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی عملیات سے محبت رکھتے ہیں، عملیات کرتے ہیں یا پھر عملیات سیکھتے ہیں، سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ بغیر استاد کی اجازت کے عمل نہ کیا جائے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو درود پڑھتے ہیں، ہم تو ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ ہم کیسے رجعت میں آ گئے؟ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن تو اچھی چیز ہے، درود تو اچھی چیز ہے، ذکر و اذکار تو اچھا عمل ہے، تو پھر ہم رجعت میں کیسے آ گئے؟ تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، عرض یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی دوائی استعمال کرتے ہیں تو اس دوائی کے استعمال کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے اور اس بیماری کے حل کے لیے، علاج کے لیے آپ کو کون سی دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ بازار میں تو تمام دوائیاں موجود ہیں، میڈیکل سٹور پہ تو ہر دوائی جو ہے وہ صحت کے لیے ہے، انسان کو بیمار کرنے کے لیے تو نہیں ہے، لیکن اس دوائی کا جو ریئیکشن ہے، اس کا الٹ پڑنا، اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے وہ دوائی اجازت سے حاصل نہیں کی، ڈاکٹر سے پوچھا نہیں ہے کہ مجھے جو بیماری ہے اس کے لیے کون سی دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ تو بات سیدھی سی ہے، آپ ہمیشہ سب سے پہلی بات تو اجازت سے عمل شروع کریں۔ دوسرا، اس میں جو احتیاطیں بیان کی جائیں، اعمال و وظائف کی جو احتیاطیں اور جو پرہیز بیان کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس پرہیز کا خیال کرتے ہوئے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے، مکمل طور پر پابندی کے ساتھ قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اپنا عمل کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے، نیت بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کریں۔ بعض اوقات
आपके कई दुश्मन हो सकते हैं, मुखालिफिन हो सकते हैं, तो लोग अपने दुश्मनों और मुखालिफिन को तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई जिन्न हासिल करना चाहते हैं, कोई मुवक्किल हासिल करना चाहते हैं कि जब हमारे पास ये रूहानी पावर आ जाएगी तो फिर हम जो है उस बंदे को सबक सिखाएंगे। तो याद रखिए, अगर आप किसी को सबक सिखाने के लिए कोई अमल करेंगे तो वो अमल जो है वो आपको सबक सिखा देगा, फिर आपको ऐसा सबक मिलेगा कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। याद रखिए कि अगर आप कोई भी अमल कर रहे हैं सिर्फ सवाब की नीयत से तो आप कभी रुजात का शिकार नहीं होंगे। कुरान पढ़िए, दुरूद पढ़िए, जिक्र अज़कार कीजिए, आप कभी भी रुजात का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत अल्लाह की रिजा है और सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए आप ये अमल कर रहे हैं। जब आप कोई मुवक्किल हासिल करने के लिए, जिन्नात को कैद करने के लिए या परियों के शौक में जब आप अमल करेंगे तो फिर उसके लिए आपको इजाजत की जरूरत होगी। सवाल ये भी किया जाता है कि हमें कैसे पता चले कि हम रुजात का शिकार हो चुके हैं। जब आपके मामलात बिगड़ना शुरू हो जाए, अच्छे खासे कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाए, अक्सर औकात सर में दर्द रहने लगे और तबीयत बोझल महसूस होने लगे, आप सेहतमंद थे, मुसलसल बीमारी के अंदर मुब्तला है, या आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं या घर वाले बीमार हो रहे हैं, या पूरा घर खुशहाल घराना था, सब प्यार मोहब्बत से रहते थे, अचानक आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, या फिर आपकी शादी में रुकावट आ जाती है, या फिर कारोबार में बंदिश हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आप रुजात का शिकार हो चुके हैं। ये रुजात का शिकार होने की चंद निशानियां होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अमल करते वक्त, अमलियात करते वक्त निहायत ही एहतियात से काम लिया जाए और किताबों और यूट्यूब की वीडियो देखकर अपना अमल शुरू न किया जाए, बाकायदा किसी उस्ताद से इजाज़त लेकर अमल शुरू किया जाए। अब सवाल यह है कि अगर रुजात का शिकार हो गए हैं तो क्या करें? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जब आप बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? जब इंसान बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए? जाहिर बात है, किसी डॉक्टर से राब्ता करेंगे जो आपका इलाज कर सकता है, उसकी तरफ रुजू करेंगे। तो जब आप रुजात का शिकार हो जाएं तो फिर आप किसी आमिल कामिल से जो है वो राब्ता कीजिए, जो कामिल आमिल हो, अच्छा उस्ताद हो, मजबूत उस्ताद हो, उससे आप राब्ता कीजिए, अपने प्रॉब्लम बताइए, वो आपकी रुजात की काट करके आपको बिल्कुल क्लियर करेगा और उसके बाद आप अगर चाहें तो उससे इजाजत ले लें, वो आपको अपने अमल की इजाजत दे देगा। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने जा रहा हूं, अभी मैं इंशाअल्लाह तिलावत करूंगा इस दुआ की, आप इस दुआ को देख भी पाएंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप तारकिया रूहानी सेंटर अन्नूर वेलफेयर नेटवर्क से अमलियात कर रहे हैं या सीख रहे हैं या कर चुके हैं तो फिर तो डायरेक्ट आपको इस दुआ की इजाजत है, आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। ये दुआ बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही बेहतरीन दुआ है रुजात से महफूज रहने के लिए। तो आप अगर हर रोज ईशा की नमाज के बाद इस दुआ को अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ के हर रोज 3-3 बार ये दुआ पढ़ लेते हैं ईशा की नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह आप कभी भी रुजात का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने तारकिया रूहानी सेंटर से अमलियात नहीं किए हैं, किसी और उस्ताद से अमलियात कर रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आप कॉल कीजिए, डायरेक्ट तारकिया रूहानी सेंटर अन्नूर वेलफेयर नेटवर्क से राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह वहां से आपको इस दुआ के पढ़ने की इजाज़त मिल जाएगी। आप दुआ की इजाज़त लीजिए और बिला खौफ व खतर आप ये दुआ पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह रुजात से महफूज रहेंगे। अब इंशाअल्लाह आपके सामने इस दुआ की तिलावत की जाएगी, लेकिन मैं अर्ज करूंगा अगर आपका दिल इजाजत दे, आपका दिल अगर आपको इजाजत दे तो फिर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए,
मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और अपने कमेंट्स में अपने तासुरात का इजहार जरूर कीजिए। तो आइए अब बढ़ते हैं तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हाफिज़न नूह फिल माइ व यूनुस फी बत्निल हूत व ईसा फिर रहम व मूसा फिल यम्म व इब्राहीम फिन नार व अय्यूब फिद दुर्र व यूसुफ फी क़अरिल बीर व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल गार यहफ़िज़नी अनिन नहूसाति अश-शम्सि वल क़मरि वल मुश्तरी वल मरीख़ वल उतारिद वज़्ज़ुफ़्रति वज़्ज़ुहल वर्रासि वज़्ज़नबि वल ख़तरातिल फ़ासिदाति वज़्ज़ुलुमाति अश-शयातीन ورجعت الدعاء ونحوسات جميع دعوة الأسماء واختلاف الأعضاء ومن نحوسات السحر ومن شر الأشرار ومن شر الكفار ومن شر الشياطين بحق كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين